एह देही तेरी नित नहीं रहनी, कोई नेक कमाई कर जा, नाम दी बेड़ी बैठ के बंदिया भवसागर तो तर जा। हो भवसागर तो तर जा। एक दिन बंदिया है उठ चलना, एक दिन बंदिया है उठ चलना, परत के आना नहीं हो बंदिया, परत के आना नहीं। एक दिन बंदिया है उठ चलना, परत के आना नहीं ओ बंदिया, परत के आना नहीं। एक दिन बंदिया है उठ चलना, परत के आना नहीं हो बंदिया, परत के आना नहीं।
जिन्नी को सवासां की पूंजी वाहिगुरू परमात्मा को लैके आए सन उसका भुगतान करते हुए संसार की यात्रा करते कुछ रोज पहला अपने परिवार को रिश्तेदार संगी साथी तथा सानू सारियां सतीवी विछोड़ा दे गए जिन्हां दी आत्मा की कल्याण वास्ते उन्होंने समूहिक परिवार ने रल मिल के तुर्की बाणी के जाप प्रारंभ करवाए सन जिन्होंने के अमृत वेले भोग पाए गए ने उपरंत कलयुग में कीर्तन प्रसारणा गुरमुख जपीए लाए ध्याना के पवित्र वाकानुसार हर जस कीर्तन आप स्नेही सज्जन दूरों नेड़े चल के परिवार नाल साझा करने वास्ते और सत्कारयोग माता जी की अंतिम अरदास विच दुखी हृदय लैके पुजे हो। अज की साडी एकत्रता है विशा है साडा कहत कबीर सुनो रे संतो खेती करो नवेड़ा अब की बार बख्श बंदे को बहुत नाम भजन फेरा। आओ सारे मिल के अरदास करिए और इस अरदास को शिक्षा भी लईए ज्ञान भी लईए कि है मना अज तैं किसी की अरदास विच बैठा है
अज तैं किसी की अरदास करनी है तो याद रखी मता भुल जावे, क्योंकि एक ना एक दिन ये अरदास तेरी भी होएगी। आपको सतनाम। क्योंकि गुरबाणी कह रही है और उस गुरबाणी के आसे अनुसार दास का अनुभव है कि ये जिहड़ा कीर्तन हुंदा है, अंतम अरदास है जिहड़ी, वो साडे ज्ञान वरते है, साडे लई मार्ग दर्शन है और साडे लई ज्ञान का सोमा है। क्योंकि जो जीव चला गया वो तो अपने राह चला गया, पर पिछे जो लोग बच जाते हैं, आपां हुण पिछे हैं। सानू गुरबाणी समझा रही है, सानू गुरबाणी सेध दे रही है, सानू कह रही है। क्योंकि जीव इस मातलोक की धरती ते करन कुछ होर आया लैन, तू लाहा लैन वास्ते आया। हुण ये जिहड़ा लाहा सी इहदे अर्थ गलत कर बैठा, इहदे अर्थ गलत कर बैठा। मैं संसार दे लाहा ते लैन वास्ते आया, पर लाहा किहड़ा लैना? उस लाहे दे अर्थ ने अपने हिसाब नाल कर लए ते जो लाहा ये लाइन लग पिया, लाहा लुटन लग पिया, गुरबाणी ने उन्होंने रद्द करके फिर अगे कहा ये लाहा नहीं, तू आ लाहा लै। जो लाहा बंदा लै रहा है, इन्हें काम करना होवे तो 24-24 घंटे भी कर सकता है, ड्राइविंग करनी होवे तो कई घंटे कर सकता है, कुछ वेखना होवे तो कई घंटे वेख सकता है। फजूल जिहदा संबंध इहदी लाइफ नाल, इहदी जिंदगी नाल नहीं है, एक सिर्फ ते सिर्फ मनोरंजन है। उस मनोरंजन दे विच पै के ये अपने असले नूं ते इहनूं दित्ते होए हुक्म नूं भुल गया। कई शरीर इस पंक्ति के अर्थ करते हैं कि गुरु बाबा जी ने कहा नचन कुदन मन का चाओ, भी नचना ते कुदना ये मन का चाओ है, मनोरंजन है। पर बाबा जी ने ये अर्थ सिद्ध करदे अगे कीता भी ठीक है, नचन कुदन मन का मनोरंजन। कई बार हसना भी जरूरी है, जे बंदा हसे ही ना तो रोगी भी हो सकता है, हवा च ना बैठे तो भी रोगी हो सकता है। हसना तो चाहिए, मनोरंजन तो चाहिए, पर बाबा जी ने यह कहता नचन कुदन मन का चाओ, जिन मन पाओ तिना मन पाओ। तेरा नचना कुदना भी भय दे विच होना चाहिए, डर विच होना चाहिए। अगर जे तू भय विच नहीं है तो फिर तू गलत राही पै सकता है। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਚੱਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਭੈ ਚੱਕਦਾ, ਡਰ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਸੀ, ਭੈ ਰੂਪੀ ਸੰਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ते जाना उहदे हुक्म विच है ते रह भी उहदे हुक्म विच। बंदा कहंदा ठीक है, आया मैं उहदे हुक्म नाल है, जाना भी उहदे हुक्म नाल है, पर रहना मैं अपनी मर्जी नाल है, रहना नहीं उहदे हुक्म। कोई बाबा जी कहते ने जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, कल्ले आवे नानका सत्ते उठी। उहदे कल्लियां तू आया। किसी कवि ने लिखिया कहते चिट्टी चादर दी मारनी असी बुकल तुर जावना, किसी ने रोकना नहीं, असी किसी ने रोकिया रोकना नहीं। जदों असी तुर पे ना चिट्टी चादर दी बुकल मार के, असी उदों फिर रुकना नहीं।
ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਐਸੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਓੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੀਲੇ ਸਬੀਲੇ, ਸਾਡੇ ਓੜ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਠ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੈਦ ਵੀ ਬੁਲਾਏ, ਨਾਮਵਰ ਵੈਦ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟ-ਬੱਤ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੇਠ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮਵਰ ਵੈਦ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੈਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਨ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸਮਝ, ਬੇਸਮਝ ਵਾਲੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਵੈਦ ਨੇ, ਇਹ ਤਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਿ। ਦੇਹੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ, ਜਦ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਨਵੇੜੋ ਕੰਮ ਇਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ रहते। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵੈਦ ਕਹੈ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ, ਦਾਰੂ ਮੇਰਾ ਬਸ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਵੈਦ। ਅਸੀਂ ਓੜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਦ ਕਹੈ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ, ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਵਸ, ਜੈ ਤੋ ਵਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ, ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੈ ਹਸ। ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਓੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਰਹਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁੱਦਿਆ ਮੇਰੋ, ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ? ਮੋਤੀ। ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਬਰੀ, ਜਹ ਖਿੱਚੈ ਤਹ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਨਾਨਕੇ ਹੋ ਧਨ ਸਾਥ। ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਆਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇ ਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਆਜ ਕੱਲ ਉਠ ਜਾਹੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਹੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਡੁੱਬੇਗਾ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੇ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਲਾਹਾ। ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਬਾ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੁੱਟਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ, ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਪਰ ਲੁੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ बुरे काम को ऊठ खुलवा नाम के वेला
पै पै सोया। रात जे सोवे है दिन करे काम, रात को सौ जाता है दिने काम करता। रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम। एक खिन भी उस वाहिगुरु परमेश्वर का नाम नहीं जपदा, एक खिन मात्र। सौखे जे शब्दों में आप सुनते हैं, कबीर रैन गवाई सोए करे, दिवस गवाया खाए हीरे जैसा। आ जन्म केड़ा हीरा, तेनू हीरा मिलिया, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। एक कौडियां दे भा जा रहे, क्योंकि तू वो कर्म नहीं, वो लाहा नहीं लुट लिया जेड़ा लाहा गुरबाणी विच किया है। ते सानू गुरु बाबा जी ये साडे लई अरदास, साडे लई कथा कीर्तन, सानू ज्ञान दा सुरबा कि चेतना है तो चेतना जिस जन में प्राणी, छिन छिन औद विहात है फूटे घट जो पानी। कहते जे तू चिंतन कर सकदा है ते कर ले, हले तेरे कोल समय, तेरे कोल शरीर है, तेरे कोल आत्मा है, पर एक समा आना तेरे कोल समा निकल जाना, फिर नहीं, फिर गल नहीं जे बननी। चेतना है तो चेतना जिस जन में प्राणी, छिन छिन औद विहात है फूटे घट जो पानी। हर गुण काहे ना गावई मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लग के नह मरना। तेनू आ समा भुलिया होया, मौत भुली हुई है। इस मौत नू चेते कर, संग चलता है हम भी चलना। माता जी चले गए, नाल नाल आपां भी जाना, ये साडे लई है, ये सानू कह रहे। हर गुण काहे ना गावई मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लग के नह मरण पछाना। आज तू कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावे। हले तेरा कुछ बिगड़िया नहीं, समा है तेरे कोले, समय की संभाल कर ले। आज तू कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावे। कहो नानक हर भजन ते निरभै, तो निरभैता पदवी को प्राप्त हो सकता है। आह लाहे वाले बाबा कबीर साहब कह रहे, कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है, राम दे नाम दियां लुटां लुट, जिन्हों गुरबाणी कह रही है। कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे जो प्राण जाएंगे छूट। ते फिर तेरे पासे पछताप रह जाना। ताई ते गुरबाणी कहती है, जी लुटा लुट लो नसीबा वाले बंदे, लुट पे गिरा नाम दी लुटा, लुट लो नसीबा वाले बंदे, लुट पे गिरा नाम दी। निरंकार सरगुण स्वरूप गुरु बाबा जी जदों शरीर में आए, ते निर्गुण स्वरूप शब्द है जो साडे सामने प्रकाशमान है, जिन्हों देखने वास्ते सतसंगत करनी पऊ, गुर ज्ञान लेना पऊ, फिर कृपा विच भावो आत्मा कह लो, शरीर तो साडे कोल ही रह जाता है, वो फिर इत्थे ही रह जाता है। आत्मा जाती है सचखंड, ते सचखंड कौन है? सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नजर निहार। अगर जे सचखंड जाना है, निरंकार कोल जाना है, तो फिर तेनू निर्गुण स्वरूप नाल जुड़ना, कोई कमाई करनी पेगी। जेड़ा इत्थे सतसंगत विच बैठदा है वो अगे भी फिर सचखंड जाता है, तां ही जाएगा। जे तेरी इत्थे श्रद्धा बनू, प्रेम बनू, इत्थे जुड़ेगा, यदि कमाई करेगा। ते नहीं ते झूठा भूखा आपां जिवें मर्जी कही जाइए जी स्वर्गां च चला गया। वैसे अपना सुभाव बने, जदों कोई शरीर चला जाता, भावें अमली होवे, शराबी होवे, जो मर्जी होवे, आपां उहदे नाम नाल ऐड कर देना हुंदा स्वर्गवासी। स्वर्ग दा मतलब है सुख, नरक दा मतलब है दुख। स्वर्ग हुंदा सवाए वर्ग, जिथे अपने वर्गे लोग ने उत्थे सुख। जिवें कोई बंदा जिहदे बच्चे कहने होण, सारियां सुख सहूलतां होण, आपां कह दिंदे इत्थे स्वर्ग भोगदा है।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ, ਸਵਰਗ ਨਾਮ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਰਗ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਰਕਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 40 ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਐ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 40 ਦਿਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 50 ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸਨ। 40 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, 40, ਤੇ ਮੈਂ 40 ਦੇ 40 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 3 ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੇ 3 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1 ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਾ ਵੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਜਥਾ ਬਣਿਆ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਹ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਰੀਬਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਹੁਆ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅਸਤ ਚੁਗਣੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸਤ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਵੈਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀਭ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੇਰਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਹੀਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਕੱਜ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਲਵੇਂ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਬਨ ਬਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵੇ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਗੁਣ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹਿ ਮਰਨ। ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ, ਲਾਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਹਾ ਉਹ ਖੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਯਾਤਰੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਹੁਆ। ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ
ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜੀ ਮਰਨਾ ਦੁਆਰੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜੀ ਮਰਨਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੇਸਲਾਪਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਲ ਨਾ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਹਰ ਜਸ ਸਰਬਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਰੋਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਐਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਸ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਪਏ ਜਾਮਦੇ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਚਾਹਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਘੜੀਆਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਵੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬਾਪਰੇ ਜੋ ਹੱਟ ਹੈ ਹੱਟ ਮੁਕਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਗਏ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿਠਾ ਆਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਦਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ
ਪਿੰਡ ਬੱਲੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੋਤਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾੜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਦੇਣ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰ ਪੂਤ ਨਸਲ ਪਰ ਘੋੜਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟਲਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਘਣਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਉਡਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ, ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੱਖਰਾ ਬੂਟਾ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕਿਆਂ ਮੁਰਝਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੁੱਕੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰਾਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਘਣਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ, ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਦੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਤ ਪਰਾਗ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਜੀਤ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਥਿਤੇ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਲਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਮਾਵਾਂ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਥਿਆ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇਰੇ ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੀ ਪੱਤਾ ਰੋਇਆ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
महापुरखों की संगत की है, आप बाणी पढ़ी है। हुण जदों डॉक्टरां ने कहता भी घर ले जाओ, घर ऑक्सीजन लैवल उन्हां दा डाउन सी, तो इधर उन्होंने सपुत्र साहबान भाई साहब साडे पवित्र सिंह जी इधर ही उन्हों का लागे ही घर है, तो भाई साहब साडे नानक सिंह जी वो कोट मंगल सिंह रहिंदे ने, इत्थे उन्होंने ले आंदा, नाल ही ऑक्सीजन ले आंदी, हर सहूलत जो टीके उन्होंने लगने सी कई हज़ार के लगते सी, वो भी नाल नाल जिवें जिवें डॉक्टर साहब कई के लेके आए। एक दिन माता कहन लगी मेरे जथे नूं बुलाओ बीबा जी नूं भी मैनूं सुखमनी साहब का पाठ सुना जाना। सारा जथा आया, सुखमनी साहब का पाठ किया। आप एक पंक्ति जिवें जथा बोलदा सी, वो माता ने भी एक एक पंक्ति नाल सुखमनी साहब का पाठ किया। फिर अपनी नौं नूं कहती धी राणीए मैनूं 500 रुपया दे। की करना माता? अरदास कर रही है बीबा जी, ये अरदास ही सिख नूं मैं सेवा देनी। आप वो कहने लगे कोई गल नहीं, आप सारियां नूं दे देंगे। कहते कोई गल नहीं, मैनूं दे दो, मैं अपने हथ ना देनी। कोई उन्हां दी बोल च कोई फर्क नहीं पिया, बिल्कुल 9/9 ऑक्सीजन लैवल डाउन सी, पर यह शब्द उन्होंने पूरा टुकिया गुरमुख बुढ़े कदे ना, जिस अंतर सुरत ज्ञान जिन्हां कोल सिमरन है, भजन है, बंदगी है, वो कदे बुढ़े नहीं होंगे, वो अंदरों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जिहदे कोल भजन बंदगी नाम है, आ शब्द भी उन्हां लई दिता गया, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे शरबत दा भला। ओही चढ़दी कला च रहिंदे ने जिन्हां कोल नानक दा नाम है, ते जिहदे कोल नानक दा नाम नहीं, वो तां हुण ही इत्थे बहिंदे कहंदे ने हाय, उड़दे कहंदे हाय, मर गए, दिख गए, लुटे गए, वो तां इत्थे कहंदे ने, पर जिहड़े गुरमुख ने वो हमेशा चढ़दी कला च रहिंदे। सो मां ने अपना पूरा जीवन गुरमुखां वाला बतीत कीता। नाम बाणी पढ़ते रहे ने, सुनते रहे ने, एंड तक उन्होंने चलाना आई सी जिवें सप कुंज छट जाता है, जिवें पंछी उडारी मार जाता है, उन्होंने चलाना इदां दा ही होया। सवेरे 1:30 बजे उन्होंने अपने पंज भौतिक शरीर का परित्याग किया। चलाना उन्होंने गुरमुखां वाला सी, पर फिर भी जे किते गुरु बाबा जी ने कहा कि जिहड़ा कोई मेरा बन गया, जिवें माता जी साधुआं की संगत भी करते रहे ने, बाणी भी पढ़ते रहे ने, ते चौर साहब की सेवा की समाप्ति तो बाद इत्थे कई इदां दे तमाशा दिखाउण वाले आ जाते, संगत के हास रास वरते भी थोड़ा जा हास रास संगत विच हो जाता है, पर उहदे विच कोई ज्ञान हुंदा सी। एक दिन का समय नितनेम की समाप्ति, दीवान की समाप्ति तो बाद एक मदारी आया, जिहड़ा रिश लेके आया। रिश वो जदों रिश लेके आया तो पूरी संगत उत्थे इकट्ठा हो गई। इहने मदारी ने उस रिश तो नाच करवाया, नचे आओ, पूरा नचे, उन्हें खेडा दिखाया। फिर उहदे हाथ में ठूठा पकड़ाता ते सारियां को पैसे मंगदा है, ऐ पैसे मंगदा है। जदों पैसे मंगदा उहने वखरे कौतक वेख के सारी संगत हस रही है। भाई कीरतिया सिंह खड़ा सी पिछे महाराज दे कोल, ये भी खिड़खड़ा के हसया ते नाल ये भी कहता कि ऐ वाहिगुरू परमात्मा, देखो ये मनुख नूं कितना तकड़ा बनाया है, किन्ने खुंखारू जानवर ने, इन्हां नूं भी अपने वशीभूत कर लैंदा है, इन्हां नूं भी नचण ला लैंदा है। बंदे की वडियाई कीती। जदों वो हस्या पिछे खड़ा ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहण लगे, भाई कीरतिया तू ना हस। कहना महाराज क्यों? कहते ये जिहड़ा रिश है ये तेरा पिता है, तेरा बापू है,
ਹੁਣ ਉਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾਹਟ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਐ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁੰਗੜੇ ਪਏ, ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਹਮ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਵਾਰਿਸ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਗੜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਖੁੱਲੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁੜ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਗੁੜ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਢ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਣੀ ਨਾ ਸਮਝਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ਏਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੇਗ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ਇਦਾਂ ਦੇਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਰਿਸ ਵਾਂਗੂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸ ਵਾਂਗੂ? ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਆ, ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਐ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੜਵਾ ਬੋਲਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੜਵਾ ਬੋਲਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਦਰਦ ਹੈ ਲਏ
ਸਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਾਣਾ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਣਾ ਲਹੇ ਸਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੜਵਾਹਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੀ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੈ ਭੁੰਮ, ਆਪਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਭਲਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹਟਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਵਾਰਿਸ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਜੂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਣਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਣਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾ, ਰਿਚ ਤੂੰ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਰਿਚ ਬਣੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾ, ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬੈਠਾ। ਅੰਡ ਬਨਾਸੀ ਗੇਰ ਸਾਰਾ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਸੇਜ ਬਨਾਦਾ, ਗਿਰ ਬਸੂਤਾ ਜਦ ਪਵਨ ਜਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ ਬਣ ਗਏ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਮਰੀ ਗੰਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਵੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਦੇਗ ਬਣਾਈ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਸ ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਜਪਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲੈ ਤੇਰੀ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਧਾਮ ਜਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ, ਬੇਕੁੰਠ ਧਾਮ ਜਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਲ ਪਾਈਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਸ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਬਾ ਦੇਣੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਭੁੱਲੈ। ਐ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਦ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਖਿਲ ਖਿਲ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰਵਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ के एक करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहु ना
ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਬੜੀ ਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤੇ ਆਵੇ ਚਿਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਕੇ
ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਤਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨਿਓ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਰੱਖਾ ਆਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਲੋਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਕੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲਿਖਤ ਘਟਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵ ਪੈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੁੱਛ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਾਦੇ ਕਾ ਵਿਰਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ ਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਬਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚੜਾਇਓ ਅੰਤ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਗੁਰ
माटी का क्या दुख है स्वामी, मानस की गत एही। जे हाथी लिखिया तेहा हुक्म कमाने, कले आवे नानका सते उठी जाए। गोयल आया गोयली क्या इस डंफ पसार, मोहलत पुनी चलना तू संभल कर बार। आपे हर एक रंग है आपे सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा। तो बिद निकी कटानी, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा। तो बिद निकी खटानी, जी की एक ही पहमानी, अवर जतन कर रहे बहु तेरे। तिन तिल नहीं मत जानी रहाओ, अमृत नाम निर्मोलक हीरा, गुर दीनो मंतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो, पूरन हुए त्रिपतानी। होए जो बीच हम तुम कछ होते, जिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल फैली हुई है, ताते कनिक बखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी। कह नानक निश्चल कर बांधेओ, गुर कियो बंधानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी। कह नानक निश्चल कर बांधेओ, गुर कियो बंधानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपने ग्रह विखे श्री सहज पाठ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਬਰਾਗਮਈ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ
रहे हैं। बेटा नानक सिंह तो उत्थे रहिंदा है और बड़ा बेटा साडे कोल बचित्तर सिंह नगर विच रहिंदे हैं और माता जी का दोवां परिवारों के नाल बहुत ही मेल मिलाप आना जाना सी। इसी करके अज बचित्तर नगर सिंह दे विच आए हुए सन जो आखिरी सवास है उन्होंने साडे बचित्तर नगर विच आके ही लिया। इसी करके आप इस गुरस्थानों के उत्ते इकट्ठे हुए हाँ। सो जो माँ का अज विछोड़ा पिया है परिवार में बहुत ही आसान और अक्का है। विछोड़ा का एक पल का सहना मुश्किल होता है पर यह विछोड़ा सदीवी विछोड़ा है और माँ का देन भी नहीं दिता जा सकता। भावें एक 1.5 अक्षर के नाल माँ बनता है पर इसनूं पड़चोल किया जाए तो बंदा सारी जिंदगी लंघ जाएगी पर माँ के गुणों का उपकार जो है वो नहीं किया जा सकता, ना ही माँ का देन दिता जा सकता है। अगर जन्नत है तो वह माँ के पैरों के विच है। अगर रब का दूजा रूप देखना है तो वह माँ का रूप है। जिन्हों को मावा नहीं तो दुख उन्होंने पुछ के पता लगता है। उन्होंने वीरों को पुछो, उन्होंने धियां को पुछो जिन्हों के कोल मावा नहीं हैं। सो जिन्हों को माँ बाप हम ये सेवा का कुंभ होता है। जिस तरह अज इस परिवार के को माँ की सेवा का एक कुंभ समापन हो गया है। जिन्हों को माँ बाप हैं और माँ बाप की सेवा करो बड़मुली दात है। ये 50 रुपये पैसा दे करके माँ दिया दाता नहीं मिलदियां। भावें साडे कोल लाखां रुपये हैं, बंगले गाड़ियां हैं पर वो अमीर नहीं है परिवार। वही अमीर परिवार है जिसके घर बुजुर्ग माँ बाप हसते खेडते तुहानूं नजर आउंदे हैं। सो इस करके तुसीं जिथे अज श्रद्धा के फुल अर्पण करन आए हो ये भी लड़ लगा के जाना है कि श्रद्धा के फुल देना है। असीं माँ बाप की सेवा करनी है। अगर माँ बाप की सेवा करते हैं तो सानूं किते भी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाकर के नक रगड़न की लोड़ नहीं पैंदी। सो गुरु साहब आप ही सबना के कारज आप संभालते हैं क्योंकि माँ की दिती हुई जो असीस है बंदा 7 समुंदर पार भी बैठा हो तो माँ की दिती हुई असीस वो अकाल पुरख वाहिगुरू जरूर प्रवान करनी पैंदी है। सो अज दुख की घड़ी के तुसीं सारे इकट्ठे हुए हो। महापुरुष शंकर तो भी चल के आए हैं। सो परिवार वालों आज आप सारिया संगतां का तहे दिलों धन्यवाद है। सो अज जिथे कारज माता जी साडे विच नहीं रहे हैं बच्चों ने नानक सिंह और पवित्र सिंह जी ने माँ रब जान के सेवा करते रहे हैं। सो इन्हों गुरु करते हुए असीं दस्तार भी देनी है। सो बड़े पुत्र हैं पवित्र सिंह जी उन्होंने बेनती है कि गुरु घरों जो दस्तार देनी है वो लैन की करतारता कर। गुरुद्वारा साहब जी के मुख्य सेवादार सरदार बलविंदर सिंह जी उन्होंने बेनती है कि पवित्र सिंह जी दस्तार देने की कृपालता कर। और अज इस परिवार में दुख की घड़ी के गुरु घर के लिए भी अपन नेक कमाइयों के 2100 रुपये का योगदान भी पाया है। गुरु साहब इन्हों दी नेक कमाइयों के दिन दुगनियां रात चौगनियां तरक्कियां बख्शिश कर और सारे ही परिवार को नाम सेवा सिमरन दिया गुरसिखी दी दातां दे करके नवाजे और सदा ही परिवार को अपने लाडे नाल लगा करके रखन। जो परिवार के रहते कारज हैं वो गुरु साहब आप अपना रहमत भरिया हाथ रख के कारजा की सफलता बख्शिश कर। बोले सो निहाल। सो परिवार के लोगों आप जो खुश करियां इकट्ठे हुई सारिया संगतां का तहे दिल तो धन्यवाद। श्री सतमुजा सेवा सोसायटी वाली बीबियां का भी धन्यवाद और शंकर तो आए हुए महापुरुषों का भी परिवार के लोगों तहे दिल धन्यवाद। गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी हमेशा ही इस परिवार के नाल है और दुख की घड़ी के भी नाल खड़े हैं और बीबी वालों भी स्वीकार किया गया है। और सरदार पवित्र सिंह जी और इन्हों के पिता सरदार महेंद्र सिंह जी इन्होंने भी महापुरुषों को सम्मान देना है। सो बेनती है सरदार महेंद्र सिंह जी को महापुरुषों वाहेगुरु 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 वाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ